ظلمت آفات میں چمکے گا طاہر قادری۔ آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کنند۔ رومی نے کہا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے۔ پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا۔ اور یہ ظاہر بات ہے، جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں۔ دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہی سے جو مفادات ان کے وابستہ ہیں۔ لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ پاکستان میں انقلاب کے لیے خون دینا پڑا تو آپ ان کے لیے خون دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خون تو ہے ہی امت مسلمہ کے لیے، میرا خون ہے پاکستانی عوام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، حضور کی امت کے ایک ایک فرد کے لیے اور مظلوم ایک ایک انسان کے لیے۔ میرے خون کا ایک ایک قطرہ، حتیٰ کہ آخری قطرہ ان کے لیے ہے۔ مجھے اپنے خون دینے میں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ مزاحمت ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ میں تو ایمن رائے کی ایک تقریر، and who was ایمن رائے؟ personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا۔ اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور۔ کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں۔ یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے ڈاکٹر صاحب، کل اگر آپ آئیں گے اس انقلاب کے لیے تو شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کے آئیں گے یا نہیں ہو کے آئیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ آج دو ٹوک وعدہ کریں کہ آپ پاکستان کی عوام کو نکالنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پوری دنیا سن رہی ہے ڈاکٹر صاحب آج۔ اس قوم کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے، قوم نکلے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قوم نکلے۔ انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری تنہا نہیں لا سکتا، انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت صرف اور اس کے کارکن نہیں لا سکتے۔ قوم نکلے، کروڑ نمازی میرے ساتھ ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، کروڑ نمازی ساتھ کھڑے ہوں، سب سے آگے میں ہوں گا۔ اور اگر گولی چلی تو سب سے پہلے انقلاب کے لیے، اس گولی کے لیے اپنا سینہ میں حاضر کروں گا، عوام کے لیے، مگر عوام کا نکلنا شرط ہے۔ اور اس کے بدلے اگر اس قوم کے غریبوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس قوم کی محروم بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے آ جائیں، بے گھر لوگوں کو چھت مل جائے، بے عزت لوگوں کو عزت مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، اور جن کو عدل نہیں ملتا اس ملک میں عدل اور انصاف آ جائے، اس ملک میں ظلم ختم ہو جائے، داندری اندھیر نگری کرپشن ختم ہو جائے، اور یہ ملک حضور علیہ السلام کی مدینہ سٹیٹ کا وہ نقشہ پیش کر دے، خلافت راشدہ کا وہ نقشہ پیش کر دے کہ ہر کوئی سر اٹھا کے چلے، تو میرے خون کی قربانی کوئی قیمت نہیں ہے، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ دنیا میں دو ریاستیں 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے نام پر بنائی گئیں، ایک مدینہ منورہ پہلی صدی میں اور ایک پاکستان 14ویں صدی میں۔ مجھے ایک سیشن جج نے بتایا کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو ظلم ہو رہا ہے آپ باہر اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، تو یہ ملک کیسے عزت کے ساتھ سر اٹھا سکتا ہے جہاں کی عدالت بے شکی ہو؟ وہ کلا اس سے بڑھ کے اور کیا جانتے ہیں کہ یہاں قانون کی حکمرانی کا نام و نشان نہیں، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں،
कितने केसेस लाखों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट में, लाखों की तादाद में हाई कोर्ट्स में, निचली अदलिया मातहतों में पड़े हुए हैं। लोग धक्के खाते हैं, अदल और इंसाफ का वजूद नहीं। आप अदल और इंसाफ और कानून के अदब बरदार हैं। निकलें, इस पुरअमन इनकलाब की इस तहरीक को लीड करें। पे ईमान नवेशना, ये तो एमपी शिप पर ईमान बेच देते। एमपी तो फिर भी बड़ी चीज है, यूनियन काउंसिल का नाज़िम बनने पे ईमान बेच देते। ये छोटे छोटे ओहदों पर ईमान के सौदे। जिस कौम के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी हो, करबलाओं जैसी तारीख हो, वो अंधेरों में क्यों भटक रही है? क्यों अंधे हो गए? क्यों नहीं उन रोशनियों से नफा उठाते? बुझा दो चिराग जिन्होंने दीन की तमीज मिटा दी, बुझा दो वो रोशनियां जिन्होंने माँ बाप की कदर मिटा दी, मिटा दो उस्ताद अजीज को जिसने बेटियों को घुंघरू पहना दिए, उस स्टेज पे नंगा नचा दिया। हमें ये ताजीम नहीं चाहिए, हम इन चिरागों के मोहताज नहीं हैं। हमें वो अंधेरे मंजूर हैं जिसमें माँ की इज्जत हो, बेटी के सर पे चादर हो, हुक्मरान आदिल हो, मालदार सखी हो, गरीब खुददार हो। साबित कर दें कि वो इस मुल्क में अब जुल्म नहीं चाहते, इस मुल्क में जुल्म की तारीख रात नहीं चाहते। अब वो इस मुल्क में इनकलाब की सुबह और सवेरा चाहते। साबित कर दें कि वो इस मुल्क में फिरौन का आमिराना निजाम नहीं चाहते, वो इस मुल्क में मूसली और मुस्तफवी निजाम का वो उजाला चाहते हैं जिससे गरीबों की कोठियां तारीक नहीं रहेंगी, रोशन हो जाएंगी। वो इस मुल्क में नाइंसाफी नहीं चाहते, अदल और इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं। वो इस मुल्क में बेरोजगारी और महरूमी और परेशानी नहीं चाहते, वो इस मुल्क में रोजगार, खुशहाली और माशी तरक्की चाहते हैं। पार्लियामेंट के नाम पर इस मजीद फ्रॉड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस चोरी के इंतखाबात को और चुराई हुई जमहूरियत के नाम पर अवाम की तकदीर से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अब वो अपना हक लेने के लिए खुद निकल आए हैं कि उन्हें हक देने वाला कोई नहीं रहा। ये मेरे दर्द हैं, मेरे अंदर के जख्म हैं। जिस उम्मत को सखावत सिखाई गई, हमदर्दी सिखाई गई, दर्द सिखाया गया, औरों के लिए मरना मिटना सिखाया गया, उस उम्मत का ताजर भी डाकू है, जमींदार भी डाकू है, सियासतदान भी डाकू है, डॉक्टर भी डाकू है, वकील भी डाकू है। तो ये हुकूमतें इनकलाब नहीं लाएंगी, मैं लाऊंगा, आप लाएंगे। फर्द फर्द फर्द। अपनी जात से तौबा करो, अपनी जात से अल्लाह रसूल से जुड़ो, इस निजाम को कायम करके दिखाओ। अब आप इसको एनालाइज कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। इट वॉज द रेवोल्यूशनरी रोल विच वॉज असाइन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निजाम को बदलना, इसी का नाम तो इनकलाब है। इनकलाब किसे कहते हैं? और इस मर्तबा कोई शख्स घर में ना बैठे, यह आपका आखिरी मौका होगा। अगर इस वक्त इनकलाब के मौके को अवाम ने मिस कर दिया तो उम्र भर ये कारून फिर तुम्हें लूटेंगे। 100 साल तक भी आपकी नस्लों का हाल नहीं होगा और शायद मुल्क को भी तोड़ के खा जाएं। ये कश्ती है सोने के कील निकाल निकाल के बिलाखिर डबो देंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह हिफाजत करे मुल्क पाकिस्तान की। लिहाजा हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कराची से लेकर लंडीकोतल तक और पेशावर से लेकर कश्मीर तक हर शख्स को निकलना है, अपना फर्ज अदा। इनकलाब के लिए 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी चाहिए और मैंने नुमाइंदगी बड़ी नहीं मांगी, 1 करोड़ लोग मांगे हैं सिर्फ। हर 20 में से 1 करोड़। उसमें मजदूर निकले, हारी निकले, ताजिर निकले, किसान निकले और नौजवान निकले, बेरोजगार निकले, माए निकले, बेटियां निकले, जवान निकले, कौम का हर तबका निकले। बात निकले तो मैं इंशाअल्लाह आखिरी लम्हे तक उस इनकलाब की जंग लड़ूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, करोड़ नमाजी तदबीर बाद में बताऊंगा कि तकसीम कहां कहां कितने लोगों ने होना है, ये तदबीर वक्त पर बताऊंगा। मगर करोड़ इनकलाब के लिए नमाजी बाहर निकल आए, कारकुनाने इनकलाब निकल आए, तो इंशाअल्लाह ताला ये खुशखबरी इन एडवांस देता हूं कि इनकलाब का झंडा थोड़े ही वक्त में लहरा देंगे और नए निजाम के निफाज का ऐलान कर देंगे। इनकलाब, 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 इनकलाब।